أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، بعدما حدث من الإجرام والإرهاب ضد المسلمين في الأسبوع الماضي، أرى أن أتبع ذلك بعد الغدوة التي غضبها المسلمون على وجه العموم اتجاه ما حدث لإخوانهم المسلمين، أرى أيها الأحباب الكرام أن نقف عند دروس أخرى ورسائل ينبغي أن نفهمها وراء كل حدث. واليوم سأقف عند 3 رسائل قرآنية وراء هذا الحدث. Je vois, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, de compléter le sujet qu'on a parlé la semaine dernière, après l'attaque terroriste au Nobel-Islande, on en a parlé. Il y a une colère qui a été manifestée partout, en général, surtout les musulmans, les individus, si on peut parler, parce que بعض الإخوان كانوا حدثوني عن صلاة الغائب بين قوسين entre parenthèses. لتعرفون حينما نتحدث اليوم عن المسلمين نتحدث عن الأفراد، وأنا قلت لهم إن صلاة الغائب إن كانت يعني واجبة علينا فليست اتجاه الشهداء، إن الشهيد يحتاج إلى صلاة الغائب. إن كانت صلاة الغائب سنصليها فأرى أن تصلى على حكام العرب والمسلمين. إن كنا سنصلي صلاة الغائب فأرى أن نصليها على حكام العرب والمسلمين الذين لم يبيتوا ببنت شفع. هذا نصلي عليهم صلاة الغائب. ربما استثنى واحد فقط في على وجه الكردية. Je ferme la parenthèse. Il y en a qui m'ont demandé la prière comment dirais-je, mortière sur l'absent. Le martyr en général, côté théologique, il n'a pas besoin de la prière d'absent. Parce que le martyr auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, moi à mon avis, si on veut faire vraiment une prière d'absence, on doit faire une prière d'absence sur les âmes des gouverneurs pays arabes musulmans. C'est eux qui sont morts. Je ferme la parenthèse et je reviens à mon sujet. أقول يا أحباب الرسالة الأولى عنوانها في سورة التوبة: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الرسالة الأولى, le premier message. Ils veulent
éteindre la lumière de Dieu subhanahu wa ta'ala par leur propre embauche. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala ne veut que parachever sa lumière pour qu'il atteigne tout le monde, malgré tout ce que les mécréants peuvent faire contre cela. Ils veulent éteindre la lumière. On ne peut pas éteindre la lumière de Dieu. لا يمكن إطفاء نور الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، ورسالتنا إلى الجميع. Ce message, c'est pour tout le monde, l'extrême droite et l'extrême gauche, et surtout, je parle de certains points qui sont très importants que on va retirer à travers cet événement. L'islam, malheureusement, aujourd'hui, il est jugé à travers le comportement des musulmans. Il faut que les non-musulmans comprennent une chose. L'islam, c'est des principes. Les musulmans, c'est des fidèles. Les musulmans, dans notre contexte aujourd'hui, illa man rahima rabbuk, ils ne sont pas aussi fidèles aux principes de cet islam. Alors l'islam, c'est la lumière de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Pour éteindre cette lumière, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut avoir la même force de celui qui a cette lumière pour que vous pouvez éteindre sa lumière. Ça, c'est important. On ne peut pas l'éteindre. Dieu, subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé cette lumière, il l'a envoyé par guidance. هو الذي أرسل رسوله. الآية 34 من نفس السورة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآية واضحة. C'est lui qui a envoyé ce messager par guidance et par vérité. C'est la guidance et la vérité. لم يقل هو الذي بعث رسوله بالعنف والإرهاب وإرغام الناس على الدين. Il n'a pas dit celui qui a envoyé ce messager pour imposer cette religion à qui que ce soit. Non, il n'a pas. C'était pas. Il l'a envoyé par guidance et par vérité. C'est vrai que les musulmans payent aujourd'hui cher parce que les gens qui ignorent cette religion. والجهل يورث الحقد والحقد تورث الكراهية والكراهية تورث العنف. هذه معادلة ابن رشد. L'équation d'Averroès, c'est dit que l'ignorance engendre la haine. Et la haine engendre l'inimosité. L'inimosité engendre la violence. Nous, on appelle les non-musulmans qu'ils cherchent à connaître cette religion, les sources de cette religion. C'est pour cela, ce qu'on doit comprendre, c'est cela. C'est vrai, après je veux parler de notre responsabilité. Mais sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tout seul, devant tout l'univers, tout seul, devant tout l'univers. Et les complots autour de lui, ça se prépare. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui. Alors, on appelle ceux qui croient que cette religion, on va l'éliminer en éliminant les musulmans. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. C'est la religion de Dieu subhanahu wa ta'ala. الرسالة الثانية. تعرفون أن هذا المجرم وهذا الإرهابي حينما أقدم على فعله أقدم عليه وهو يظن في قرار نفسه أن المسلمون جاءوا لاستعمار بلده. La raison qu'a poussé ce criminel et ce touriste à commettre ce crime, c'est qu'il croit que les musulmans, c'est des immigrés qui sont venus pour coloniser, pour occuper notre territoire. Oui. Moi, je lui dis une chose. En tant que chrétien, normalement, Isa alayhi salam, il a été à Jérusalem. N'est-ce pas? Isa alayhi salam كان في فلسطين وبدأت دعوته في فلسطين.
إذا لماذا نرى الآن النصرانية في أوروبا كلها؟ من أين جاءتها النصرانية؟ Alors, est-ce qu'on peut accuser aujourd'hui que le christianisme a colonisé l'Europe? Par contre, que le message de Jésus alayhi salam, il était à Jérusalem. Il n'a pas été en Europe. Comment ça se fait que le christianisme, alors, il est venu en Europe? Ça veut dire qu'il y a une colonisation. C'est à eux de comprendre ça. Non, la religion n'a pas de frontières. La religion n'a pas de frontières. La religion, c'est l'équitance. Quand la personne trouve sa quittance, trouve la vérité, il l'embrasse, qui que soit cette religion. Et les musulmans ne sont jamais venus. Notre message envoyé, lisez le Coran de Dieu, vous trouvez. La civilisation musulmane, son slogan, on t'a envoyé qu'une miséricorde à tout l'univers. Lisez l'histoire depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Quand les musulmans rentrent dans une nation, dans un pays, dans un tribu, comment ils l'auront? Regardez les traces, on a encore notre trace en Espagne et en Andalousie. Quand les musulmans rentrent dans une nation et la développent par la science, par la liberté, par la justice, par la solidarité, par l'humanisme, ils ne détruisent pas. Jamais les musulmans rentrent dans un pays pour le détruire. Lisez l'histoire. Par contre, la colonisation européenne et américaine, quand ils rentrent chez nous, ils nous déchirent. Avant, il n'y avait pas quelque chose qui s'appelle le Maghreb, le Jazaïr, et Tunis, Libya, et Mauritanie, et Sénégal, et Mali. Il y a quelque chose qui s'appelle l'Afrique ou bien le Maghreb. Mais quand la colonisation est rentrée, il a pris une règle et un crayon et commence à déchirer la carte des musulmans et sommer la zizanie entre eux pour leur vendre leurs âmes. C'est la réalité. Les musulmans ne font jamais cela. Lisez l'histoire, vous allez trouver que la civilisation musulmane, son slogan, comme l'imam Ibn Qayyim il a mis en œuvre ce verset, والشريعة الإسلامية أساسها ومبناها على تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها ومصلحة كلها، وما خرج عن العدل إلى الجور، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، وعن الرحمة إلى العنف فليس من الإسلام ولو أسند إليه. هذا الكلام ينبغي أن يكتب من ذهب. L'imam Ibn Qayyim dit que la religion, la base de la religion musulmane il se base sur des principes qui est réaliser l'intérêt des gens. Il se bat ainsi que de l'au-delà. Tous les gens qui sont sous l'autorité musulmane, ils profitent de la justice de cette religion, la sagesse de cette religion, l'intérêt général de cette religion et la douceur, la miséricorde de cette religion. Et tout ce qui sort de l'injustice à la justice et l'intérêt à son opposé et la sagesse à son opposé et la miséricorde à la terrerie n'appartient pas à cette religion, même si on essaie de l'intégrer avec des textes non compréhensibles. La civilisation musulmane ne déchire pas les pays. Lisez l'histoire. Malheureusement, les politiciens et les laïcs, et surtout en France, leur mémoire elle est très courte. Très courte. La participation des musulmans, les tombes, ils sont encore vivants. Il faut dire la vérité. Malheureusement, les Almaniens, وقلنا العلمانيين مش العلمانيين قولوها بالفتح وليس بالكسر انه ليسوا علمانيين ان العلمانيين من العلم يعني عندهم العلم العلمانيين من العالم يعني لا اله والحياه ماده تقرا بالفتح وليس بالكسر les laïcs ils ont rien à voir avec la science. Les laïcs malheureusement ils défendent la liberté partout à part s'il s'agit de la femme musulmane. Ils défendent toutes les religions, à part s'il s'agit de l'islam.
Il défend toute science. Il a la liberté de toute science, à part s'il s'agit de la science religieuse. C'est ça les trois exceptions des laïcs. Même dans les pays musulmans, vous imaginez, le laïc arabo-musulman se moque des musulmans après ce terrorisme. Tout le monde est libre, à part la femme musulmane, elle n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Les femmes musulmanes ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça, deux poids, deux mesures différents. N'est-ce pas? En 2015, tout le monde se retrouvait à Paris pour dire on est Charlie. Et moi j'étais sur ce cher-là. Je vous ai dit, je ne suis pas Charlie, je ne serai jamais Charlie. Je suis sympa avec les victimes, et je condamne le terrorisme, mais je ne serai jamais Charlie. C'est qui a dit aujourd'hui je suis musulman musulman? N'est-ce pas? Mais les pauvres ne connaissent rien du tout. C'est l'ignorance qui emmène à tout ça. لذلك تعرفون ربع بن عامر لما أرسل إلى رستم قائد فارس وقال له هذا السؤال: ما الذي جاء بكم؟ لماذا جئتم؟ ربع بن عامر, quand il a été envoyé pour négocier avec comment dirais-je, le prince des Perses à cette époque-là, il a dit: c'est qui? Pourquoi vous êtes venu? Qu'est-ce que vous cherchez chez nous? Regardez le calab الموزون. قال: جئنا لنخرج من شاء من العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. On n'est pas venu pour vous connaître l'idée. Rabbi ibn Amir leur a dit à Rostam: on est venu pour sortir celui qui veut parmi vous de l'adoration des individus à l'adoration de celui qui est unique. Et de la difficulté de cette vie, ici, que vous imposez aux gens, à la distance et la largeur de cette vie que l'islam propose. Et de l'injustice des religions à la justice de l'islam. Lisez l'histoire. C'est quoi la raison de la Révolution française? Vous allez trouver, c'était quoi la raison? Et vous allez trouver l'impact de la religion qui était sur les gens comme un peu d'injustice. إذا نريد فقط أن نبين أيها الأحباب الكرام أن المشكلة عند هؤلاء الناس هم الجهل. Leur problème, c'est l'ignorance de cette religion. Ils ne comprennent pas les bases et les principes de cette religion. والرسالة الثالثة تخصنا نحن. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم واستغفر الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. الرسالة الثالثة لنا نحن المسلمين عنوانها حديث توبان، أخرجه أبو داود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى بكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال قائل: أمن قلة ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم كغثاء السيل ولينزعن الله في قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا مشكلنا. الرجل الإرهابي هذا صور نفسه. Ce terroriste, il s'est fait filmer 17 minutes en live sur le Facebook. Et ça, c'est une grande question aussi à savoir. 17 minutes, le monde entier regarde une pocherie devant 17 minutes. Si cet homme, d'où il a ramené ce courage? Comment il a pu avoir ce courage de préparer son coup
et de changer les charges de sa métraille et de se filmer pendant 17 minutes en tirant sur les gens. Savez-vous d'où il a eu le courage? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il nous a dit, hein? Bientôt les communautés seront regrouperont contre vous, hein, et autour de vous, comme les gens qui mangent un plat se regroupent autour de ce plat. Chacun prend une partie. Les compagnons ils ont dit, est-ce que parce qu'on était peu nombreux, on serait une minorité à cette époque-là? On dit non, vous serez nombreux. Vous serez même nombreux plus que les autres religions. Mais vous serez comme l'écume du taureau. Et une quantité méprisable, une quantité qui n'a pas de sens, une quantité non organisée, une quantité qui se chamaille entre elles jusqu'à ce qu'elles se divisent. Et Allah subhanahu wa ta'ala enlèvera, hein, dans les cœurs de vos ennemis, hein, le respect et la peur de vous. Ils n'ont plus peur de nous. Ne serait-ce que de ça. Regardez aujourd'hui, pourquoi les grandes nations aujourd'hui se concourent pour avoir le nucléaire? Faites attention, les Américains ils ont le nucléaire, les tel pays ils ont le... Pourquoi? C'est pour faire pour eux autres, faites attention. Ne pensez pas à nous attaquer, ou ne pensez pas, ne serait-ce que stocker, même s'ils ne vont pas l'utiliser. Mais c'est un moyen de force. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va enlever cette peur et ce respect dans le cœur de nos ennemis. Et nous, on va être atteints d'une maladie qui s'appelle le wahan. Ça veut dire c'est quoi le wahan? C'est l'amour de ce bas monde et détester de mourir. On aime ce bas monde. Regardez comment les autorités y allaient jusqu'au bout. Parce que je peux vous dire une chose qui est aussi très importante, on ne peut pas cacher le soleil avec le doigt. Le régime égyptien, il a tué plus que 50 chaque jour. Ce terroriste, il a tué 50. Le régime égyptien et syrien, il tue combien chaque jour? Et c'est au nom de l'islam. Et c'est ses frères. On n'en parle pas. Alors il faut réaliser un petit peu pour savoir d'où vient le problème. Alors ce vient le problème, ça vient de nous. لذلك Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. شرطين: أعزة على الكافرين. العزة على الكافرين ليست بمعنى التسلط عليهم، ولكن أن تصل إلى درجة أن يحترموك ويقدروك ويخافوا من بطشك لو ظلموا. هذا المفهوم بالعزة. إن لو كانت العزة القتل والإرهاب لقتلهم النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعباسيين والأمويين والعلويين لا دعم الكفار ولم يبقى. ولكن ليست العزة كذلك، بل كانوا يعيشون أعزاء في دولة الإسلام والمسلمين. Alors le problème, ça vient de nous. Pourquoi aujourd'hui, celui qui ne aime pas notre ennemi, il n'a plus cette peur? Il ne peut plus dire, ouais, j'ai 1 milliard de musulmans, si jamais je tue quelqu'un, je il va me massacrer, ou bien je sais, quelque chose comme ça. Mais notre sang n'a plus de valeur. Nos lieux de culte, ils n'ont plus de valeur. Parce qu'un individu va rentrer, charge sa mitraille et tue. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y a personne qui va parler. Et c'est vrai, il n'y a personne qui a parlé. Individuellement, c'est vrai, ben, manifestation à Paris, ici, là, il n'y a pas de souci. Mais là où il y a la force, il n'y a aucune réaction. Parce que supposons que c'était la même chose qui est arrivée dans un autre lieu de culte, pas chez les musulmans. On va bouleverser ce monde. Pourquoi? Parce que le sang des autres, il est cher. Et c'est quoi qui le rend cher? C'est la force politique, économique, sociale des fidèles de cette culte. Moi je rends hommage au gouverneur de la nouvelle maison, surtout la première ministre. إنه شوف هذا الأمر كذلك يذكرني بأمر مهم.
في واقعة اليمامة لما مات 70 من القراء. أتعرفون هذا السبب كان نتيجته ماذا؟ جمع القرآن الكريم. لما مات 70 من القراء جاء عمر بن الخطاب إلى أبي بكر فقال يا خليفة رسول الله لقد مات من القراء من مات ولا بد أن نحفظ القرآن الكريم وجمعه في مصحف. نتذكر دائما الآن من أسباب جمع القرآن الكريم أن قتل 70 من القراء. اليوم من سبب مات 50 رجل في مسجد رفع الآذان اليوم في كل قنوات نيوزيلندا. قبل يومين جلسة السيناء افتتحت بكتاب الله ورفع الآذان قبل يومين في كل جامعات نيوزيلندا. من الذي كان يحلم بذلك؟ وإن كان نحن أن نقول السبب حقيقة ثمن باهظ. Il faut attendre de tuer 50 personnes pour que le Coran se récite dans le début de l'assassinat. Mais c'est un courage quand même du gouvernement. Je rends hommage à ce gouvernement qui est juste et je rends hommage au peuple nigérian qui sortait avant-hier pour le cortège, pour être derrière le cortège de ces 50 martyrs. Tout le peuple, sans exception. Et le Premier ministre, même s'il n'était pas obligé de mettre un foulard sur la tête, il n'est pas obligé de le mettre. Il n'est pas musulman, il n'est pas obligé de respecter ce... Mais avec respect, il a fait le tour pour soutenir la famille des victimes. Quelque chose qu'on ne voit pas ici, nous, chez nous, malheureusement. Malgré qu'il y a plus de 6 millions. Mais on est 6 millions déchirés comme chez nous. Alors, il faut qu'on se rappelle qu'il y a un gros problème chez les musulmans aujourd'hui. On n'arrive pas à s'entendre entre nous. Si on n'arrive pas à s'entendre entre nous, comment on peut arriver à avoir ce qui s'appelle la règle de Tadafu, la neutralisation dans le Coran. Si Allah n'a pas neutralisé les uns contre les autres, ça veut dire les gens du bien contre les gens du mal, la terre y sera corrompue. Alors le problème, ça vient aussi de nous. Je finis par un point qui est important. Savez-vous que, je ne sais pas si vous recevrez, vous suivez un petit peu l'actualité. Hier, j'ai reçu un livre qu'on enseigne ici en France, dans une ville voisine, où il y a des termes. Et ça m'a interpellé un terme, la définition d'un islamiste. Ils ont mis islamiste, c'est un musulman qui cherche à imposer ses principes radicaux aux autres. Je ne sais pas si vous l'avez reçu ou non. Une ville voisine qui enseigne ça dans l'école CM1, CM2. Non, on leur dit, mais comment vous... Est-ce que le prophète avait imposé à quelqu'un? Est-ce que les musulmans, quand ils sont édités dans leur propre France, ils ont imposé à quelqu'un la religion? Et même si on l'a imposé à quelqu'un, Dieu la refuse. Parce qu'il ne veut pas qu'il l'embrasse par contrainte. Il faut comprendre. Thumma akhtimu ahbabka. Al-an, cette mosquée surtout, il y a le problème, il y a même la police qui vient pour prendre les cours de l'islam. Pour chercher à comprendre l'islam. Comme ça s'appelle en 2001, quand il y a l'attaque américaine qui a été collée aux musulmans, les Américains partout dans le monde, les copies du Coran traduit, il était, ça veut dire, épuisé. Ça veut dire tout le monde a acheté le Coran pour chercher. Savez-vous pourquoi maintenant pourquoi les gens aujourd'hui, les non-musulmans, ils cherchent à connaître l'islam à travers le Coran ou la Sunna? Parce qu'ils n'ont pas trouvé l'islam à travers les musulmans. Tout court. Si les musulmans avaient montré aux non-musulmans les principes de l'islam, ils vont comprendre l'islam à travers les musulmans. Mais non, malheureusement, les non-musulmans, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que nous, le frère tue son frère, le frère méprise son frère, le frère trahit son frère. Ils voient que l'injustice totale dans le gouverneur, ils voient que la trahison totale dans notre travail, ils voient que les foyers déchirés, ils voient que la corruption, ils voient que le mensonge, ils voient... C'est tout ce qu'ils voient. Ça veut dire, nous, normalement, les musulmans, à travers le comportement, on n'a pas pu transmettre le message. C'est pour ça, eux, ils ignorent
ce message. Ils font copier-coller. Quand ils voient les comportements, les mauvais comportements du musulman, ils disent alors c'est ça l'islam. C'est là où il y a notre responsabilité et une erreur, qu'on doit corriger. Parce que nous, on doit appeler à l'islam à travers le comportement. Sans que les musulmans lisent le Coran, nous, chacun de nous doit être un Coran qui marche sur terre. Mais on ne l'est pas. Alors, nous, on a une grande responsabilité. أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يلهمنا الرشاد والسواد وأن يبصرنا بعيوبنا ويجعلنا من عباد الصالحين المصلحين. اللهم إلينا من أمرنا رشدا. اللهم اجمع هذه الأمة على ما يرضيك. اللهم يا رب انزع الشقاق والخلاف والنفاق فيما بينها. اللهم يا رب من أراد بها وبالإسلام والمسلمين خيرا فيا رب أعنه عليه، ومن أراد بها غير ذلك فيا رب اكفينا شره كيف شئت وأن لا شئت ومتى شئت إنك قوي يا قوي يا عزيز لا يعجزنا قدرتك. اللهم احفظنا في هذه البلاد في ديننا وأهلنا وأزواجنا وذريتنا وأموالنا وكل نعمة أنعمت علينا إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.